جب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جوان ہوئیں تو مدینے کے کئی بڑے بڑے اور مالدار صحابہ نے ان کے نکاح کے لیے پیغمبر صاحب کی بارگاہ میں پیغام بھیجے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے رسول اللہ کے گھرانے اہل بیت کا داماد بننے کا شرف سمان حاصل ہو، لیکن حضور ہر بار یہی فرماتے، مجھے اس معاملے میں اللہ کے فیصلے وحی کا انتظار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی حضور کے سائے میں پلے بڑھے تھے۔ وہ دل ہی دل میں حضرت فاطمہ کو چاہتے تھے، لیکن اپنی تنگ دستی، غریبی اور سادگی کی وجہ سے جھجکتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول سے اپنی خواہش کیسے ظاہر کریں۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے حضرت علی کو حوصلہ دیا اور کہا، تارانکن علی، تم رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کی قسم حضور تمہارے سوا کسی اور کو ترجیح نہیں دیں گے۔ 2 حضرت علی کی حیا اور نبی کی شفقت۔ حضرت علی شرماتے ہوئے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور کے سامنے بیٹھ تو گئے، لیکن حیا اور ادب کی وجہ سے سر جھکا لیا اور کچھ بول نہ سکے۔ نبی کریم ان کی اس جھجک کو تاڑ گئے۔ انہوں نے مسکرا کر بہت ہی نرمی سے پوچھا، علی، کیسے آنا ہوا؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے ہو؟ حضرت علی نے دھیرے سے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ اس کے بعد حضور حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ان کی رضا منظوری پوچھی۔ حضرت فاطمہ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور خاموش رہیں۔ اس دور میں لڑکی کی خاموشی کو اس کی رضامندی مانا جاتا تھا۔ حضور باہر آئے اور کہا کہ رشتہ منظور ہے۔ 3 مہر کا انتظام، خطبہ اور زرہ۔ نکاح کے لیے مہر، وہ رقم یا تحفہ جو دولہا دلہن کو دیتا ہے، طے ہونا باقی تھا۔ حضور نے حضرت علی سے پوچھا، علی، فاطمہ کو مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، تارانکن یا رسول اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ، لوہے کی ڈھال جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، گھوڑا تو تمہیں جہاد اور جنگ کے لیے چاہیے، اس لیے تم اپنی زرہ بیچ دو۔ حضرت علی بازار گئے اور اپنی وہ زرہ، جسے زرہ حتمیہ کہا جاتا تھا، بیچنے کے لیے رکھ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی۔ لیکن حضرت عثمان کی سخاوت دیکھیے، انہوں نے پیسے دینے کے بعد وہ زرہ بھی حضرت علی کو واپس تحفے میں دے دی اور کہا، علی، اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ حضرت علی خوشی خوشی وہ رقم لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور ساری رقم ان کے قدموں میں رکھ دی۔ 4 مقدس نکاح اور سادگی۔ نبی کریم نے اس رقم میں سے کچھ پیسے حضرت بلال کو دیے تاکہ وہ خوشبو عطر لے کر آئیں، اور کچھ پیسے حضرت ابو بکر کو دیے تاکہ وہ گھر کی ضرورت کا ضروری سامان اور ولیمے، شادی کی دعوت کا انتظام کریں۔ مسجد نبوی میں تمام صحابہ اکٹھا ہوئے۔ نبی کریم نے ایک بے حد خوبصورت خطبہ پڑھا اور فرمایا، اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ میں گواہوں کی موجودگی میں 480 درہم مہر کے بدلے فاطمہ کا نکاح علی سے کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، مجھے یہ نکاح دل و جان سے منظور ہے۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں میں کھجوریں بانٹی گئیں۔ یہ اتہاس کا سب سے سادہ لیکن سب سے برکت والا نکاح تھا۔ 5 بیٹی کو رخصتی کا سامان، جہیز۔ اللہ کے نبی جو دونوں جہانوں کے مالک تھے، انہوں نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو وداع کرتے وقت جو سامان دیا، وہ سادگی کی ایک ایسی مثال ہے جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ جہیز میں کل یہ چیزیں تھیں: ایک سوتی اوڑھنی، چادر، 2
एक चमड़े का गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। 3, एक तकिया चमड़े का जिसमें भी खजूर की पत्तियां थीं। 4, 2 घड़े पानी भरने के लिए। 5, एक चक्की आटा पीसने के लिए। 6, एक मशकीज़ा पानी लाने का चमड़े का थैला। जब हज़रत फ़ातिमा विदा होकर हज़रत अली के घर जाने लगीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने अपनी बेटी का हाथ हज़रत अली के हाथ में दिया और फरमाया, तारांकन अली, मैं खुदा की अमानत तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। 6, निकाह के बाद की बरकत और दुआ। रुखसती के बाद नबी करीम हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के नए घर, जो एक सहाबी हज़रत हारिसा बिन नौमान ने उन्हें तोहफे में दिया था, पहुँचे। हुजूर ने एक बर्तन में पानी मंगवाया, उस पर कुछ दुआएं पढ़ीं और फिर वो पानी हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के सीने और कंधों पर छिड़कते हुए ये ऐतिहासिक दुआ दी, ए अल्लाह, इन दोनों में बरकत अता फरमा, इनके मिलन में बरकत अता फरमा और इनसे पैदा होने वाली नस्ल में बरकत अता फरमा। अल्लाह ने इस दुआ को ऐसा कबूल किया कि इसी पाक निकाह से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा पैदा हुए, जिनसे नबी की नस्ल आगे बढ़ी और जिन्हें जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। कहानी से मिलने वाला सबक, कंक्लूजन। यह कहानी हमें सिखाती है इसकी कोई जगह नहीं है। दुनिया की सबसे अफजल, बेहतरीन खातून और जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा का निकाह जितनी सादगी से हुआ, वही हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। शादी की असल खूबसूरती आपसी मोहब्बत, इज्जत और सादगी में है। बरकत की शादी। मदीना गांव में जैद नाम का एक नेक नौजवान रहता था। उसकी शादी पास के ही एक सीधे सादे परिवार की लड़की आयशा से तय हुई थी। आयशा के पिता एक गरीब और ईमानदार इंसान थे। शादी की बात पक्की होने के बाद आयशा के पिता जैद के घर आए। उनके चेहरे पर एक घबराहट थी। उन्होंने झिझकते हुए जैद और उसके वालिद पिता से कहा, तारांकन भाई साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा साजो सामान या जहेज दहेज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ बर्तन और कपड़े ज़रूर दूंगा। ये सुनकर जैद मुस्कुराया और बड़े अदब से बोला, अम्मू चाचा, आप परेशान न हों। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी में जहेज लेने या उसकी मांग करने से सख्त मना फरमाया है। जहेज इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक बुराई है जो लड़की के परिवार पर बोझ डालती है। जैद के वालिद ने भी जैद की बात का समर्थन करते हुए कहा, तारांकन बिल्कुल सही। हमारे नबी ने तो अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से बहुत ही सादगी से कराई थी। उन्होंने सिर्फ वही बेहद ज़रूरी सामान दिया था जो उस वक्त उनके पास मौजूद था। कोई दिखावा या मांग नहीं थी। सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम से कम खर्च और सादगी हो। जैद ने आयशा के पिता का हाथ थामकर कहा, तारांकन, आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमें आपसे कोई सामान या पैसा नहीं चाहिए। यह सुनकर आयशा के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। कहानी की सीख। शादी बहुत सादगी से और बिना किसी जहेज के लेन देन के हुई। जैद और आयशा के घर में अल्लाह की बहुत बरकत हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सादगी में बरकत है। इस्लाम में शादी को आसान बनाने का हुक्म है, मुश्किल नहीं। नबी की सुन्नत। जहेज की मांग करना या लड़की वालों को मजबूर करना सुन्नत के खिलाफ है। सच्ची दौलत। एक नेक और संस्कारी जीवन साथी ही सबसे बड़ी दौलत होती है, न कि जहेज का सामान।